So thank you everyone. This is my probably 10th class on Vidyasagar University Directorate of Distance Education Center in Krishna Chandra College. And today we will actually start with Joseph Conrad's Heart of Darkness, a very canonical, famous modernist text of the 20th century. Heart of Darkness was published in, actually it was not a 20th century text, it was published in 1899, just at the beginning of the 20th century. And it's a very, very interesting text, We will look into the text and we will also talk about the background of the modernism, how Conrad's Heart of Darkness actually becomes a modernist text. At the same time, many people also call this text as a post-colonial text. So we will also look into what is post-colonialism and how Joseph Conrad's Heart of Darkness can be qualified also as a post-colonial text. But before that, let us begin with the basic information about the Heart of Darkness. আমি সবসময় যেটা চেষ্টা করি, I begin the text with the basic information of the text and then I move into the background after just introducing the text. এর ফলে যেটা হয়, তোমরা মোটামুটি টেক্সটের ধরনটা বুঝতে পারো এবং তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে খানিকটা এনজয় করতে পারো. Then we will come back and read the summary and the text and the plot construction and various symbols in the Heart of Darkness. Remember, the storyline of the Heart of Darkness is not that complex. It can be in a superficial level, seems to be a very simple story, but on the deep level, beyond the skin, we can read a very symbolic manifestation of the post-colonial suffering of the colonial suppression and oppression by the masters. And at the same time, it's a very deep psychological novel. We will also try to talk about Freud's theories and its impact on the Heart of Darkness. মাথায় রাখতে হবে, যখন Heart of Darkness লেখা হচ্ছে 1899 তে, Freud is actually publishing his major text, for example, Interpretation of the Dreams in 1900. He is actually practicing in Austria. এর ফলে ফ্রয়েডের লেখার বিভিন্ন প্রভাব এবং অন্যান্য মডার্নিস্ট লেখারও বিরাট বড় প্রভাব এই হার্ট অফ ডার্কনেস এর মধ্যে রয়েছে। ফলে সেই গল্পের মধ্যে ভেরিয়াস সিম্বলস অ্যান্ড ভেরিয়াস ইম্প্যাক্টস অফ দ্য ভেরিয়াস মডার্নিস্ট মুভমেন্টস, সেইগুলোকে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। ইনফ্যাক্ট পোস্ট কলোনিয়ালিজম, ইনফ্যাক্ট হার্ট অফ ডার্কনেস অ্যাজ এ পোস্ট কলোনিয়াল টেক্সট, এই প্রশ্নটাও তোমাদের পরীক্ষাতে পড়ে, কোয়েশ্চেন পড়ে অ্যাজ আ মডার্নিস্ট নভেল। তো সেই বিষয়গুলো আমরা অল্প অল্প করে দেখার চেষ্টা করব। So let us begin at first with the general introduction of the Heart of Darkness. What Heart of Darkness about? Heart of Darkness was published in 1899. It's a novella, it's not a novel. Remember what is a novella? Novella is actually a short form of the novel. Heart of Darkness is written only within 100 pages. 98 pages, 100 pages, এইভাবে published হয়েছে বিভিন্ন Heart of Darkness এর various anthologies and collections. And it has been written by the famous Polish English novelist Joseph Conrad. Remember, Conrad was Polish by birth, and later he became the British writer and regarded as one of the greatest novelists to write in the English language in the modernist period. We will later be introduced with Joseph Conrad. Who was Joseph Conrad? What are the biographical details of Joseph Conrad? Why Conrad wrote many anti-colonialist novels? We will read about it. But let us concentrate on the narrative of the Heart of Darkness. It is basically a narration of a voyage. Remember, it's actually can also be read as a travel narrative. It's narration of a voyage up to a very important river in Africa, the river Congo, formerly known as the Zaire River. Zaire, তোমরা জানো,
is actually a place in Africa. তার উপর দিয়ে কঙ্গো রিভার গেছে into the Congo Free State. কঙ্গো তখন একটা স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট অফ দ্য কঙ্গো। এখন তখন it was Belgian Congo. Congo was a colony of the Belgium. এবং আমরা যখন colonialism নিয়ে পড়বো আমরা তখন বলবো Belgians were much more a terrible colonialists than the Britishers. The French people, the Belgian people, Belgium was basically almost part of the French Empire. Connected different between Belgian Congo. Belgian their under a Congo, which is actually Congo is actually in the heart of the Africa, and hence this novel is called Heart of the Darkness. Ondhokarer hridoy theke. For the Africa generally has been described as a dark continent, a continent full of the darkness, just like we call the medieval period of the Middle Ages in the Europe as the dark period of the European history, because it is full of superstition, practice of the black magic, of the necromancy, of the witch hunting, killing of the women as witches, practicing various dark arts. In the same way, Africa was actually in the eyes of the European people, European the chokhe is actually a land of the darkness. A darkness niye lekha a novel about the gaze of the Britishers. G-A-Z-E. তোমরা কি কেউ gaze-এর মানে বলতে পারবে? G-A-Z-E, what's the meaning of the gaze? What's the basic difference between gaze and yeah, Parvati? Sir, can I try? Yeah, definitely. Sir, looking for a really long time. Mane gaze, G-A-Z-E. Yes, true. To some extent, it is true, looking for a long time. But actually, gaze is a very culturally loaded term. Actually, this is actually included in your literary theory syllabus or in critical studies syllabus. Gaze actually means looking into a person in a lens of otherization. You are otherizing the person. You are acquainted with the word self and the other. There is a constant, আমি একটু পরেই এই বিষয়টা নিয়ে আরো ভেতরে ঢুকবো। We are constantly actually divided between these kind of concepts of the self and the other. For example, mother for us is the primordial other. যখন আমরা জন্মগ্রহণ করি, according to the Freud, we are actually we have a very intimate connection with the mother. But as we are acquainted with the worldly system, we actually thought that the father is the authoritarian figure. Hence, some of the male members of a society or the male infants feel a general attraction towards his father, though a jealousy later forms later on, but initially forms a kind of attraction of the authority. And from this there on, there is an otherization towards the mother, the figure of the mother. এই একই রকম ভাবে আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবনে আমরা আদারাইজ করি। ফর এক্সাম্পল, তুমি দার্জিলিং যাও, you will acquainted with people with the Mongolian complexion, and you will definitely otherize these people. এরা আসামিয়া people, এরা মেঘালয়ের people, এরা দার্জিলিং এর লোক, এরা সিকিমের লোক, এইভাবে তুমি আদারাইজ করবে। তোমার বাড়িতে কোনো একজন সাঁওতাল আসুক, এটাকে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করবে। এই যে একটা কালচারাল সুপিরিয়রিটির লুক থেকে ট্রাইবাল আসুক, আমরা অন্যভাবে দেখবো, দলিতদেরকে অন্যভাবে দেখবো, হয়তো সিম্পাথাইজ করবো, এমপ্যাথাইজ করবো, বাট উই উইল লুক ডেফিনেটলি in a different way, because this is ingrained inside our psychology. This is actually a grand narrative which has been created inside us. আমাদের মধ্যে otherization ছোটবেলা থেকে শেখানো হয়, based on the skin color, based on the complexion color, based on the kind of hair, based on religion, based on creed, based on everything. আমরা প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে আমরা এই আদারাইজেশন করি। ও তো পাঞ্জাবি, ও এ তো তামিল, ও এ তো কাশ্মীরি। This is otherization.
So this otherization actually occurred through the process of the gaze, G-A-Z-E. Gaze, what is gaze theory? We'll look into it. Laura Mulvey একটা বিখ্যাত এসে রয়েছে visual narrative and the narrative cinema. মানে gaze কেমন করে সিনেমার মধ্যে দেখতে হয়. So in psychoanalytic theory, the gaze is the anxious state of mind that comes with self-awareness that one can be seen and looked at. অনেক ক্ষেত্রে gaze বিষয়টা উল্টো দিকের মানুষরা রিসিভিং এন্ডে রয়েছে, আদারাইজেশন করছি তাদের মধ্যে হয়। The psychological effect upon the person subjected to the gaze is a loss of the autonomy upon becoming aware that they are a visible object. So it also can definitely occur based on gender. If I'm looking towards a women in a very as a sexualized and commodified object, definitely the women will feel uncomfortable. That is gaze. Ebong ei je gaze looking into the Africans, looking into the Congo people, this gaze is a part and parcel of the heart of darkness. আমরা একটু পরে আরো বিশদে বিষয়টা নিয়ে জানবো। তাহলে গল্পটা কি? What is the basic storyline? Storyline is that there is a man, Charles Marlowe, the narrator, who tells his story to his friends aboard a boat anchored on the river Thames. And the setting provides the frame for Marlowe's story of his obsession with the successful ivory trader Cruz. So this is actually, আমরা একটু পরে জানবো what is frame narrative. This is actually a frame narrative. আমরা একটু দেখেই নি কাকে frame narrative বলে, কারণ এই কোয়েশ্চেনটা পরীক্ষাতে পড়ে যে Heart of Darkness is a story within a story. Describe Heart of Darkness, Darkness's narrative technique, or discuss Heart of Darkness as a story of onion narrative. কাকে বলে frame narrative? কোনো আইডিয়া রয়েছে? Any idea? Any idea what is frame narrative? It's a frame tale. আমি একটু বোঝাবার চেষ্টা করছি what is a frame tale. So for example, this is a frame. I'm a very bad painter, but yet I'm trying. This is actually a photographic frame, for example. So if you see any kind of person inside this, এর মধ্যে আমি যদি আরেকটা ফ্রেম করে দিই, তার মধ্যে আমি আরেকটা ফ্রেম করে দিই। হ্যাঁ বলো স্যার। ফ্রেম ন্যারেটিভ মানে হচ্ছে যে মানে আমরা মানে উপরে একটা মিনিং পাই কিন্তু ডিপলি আরেকটা মিনিং রয়েছে। হ্যাঁ সেটা তো একটা, কিন্তু ন্যারেটিভ পয়েন্ট অফ ভিউ এর দিক থেকে ফ্রেম ন্যারেটিভ ইজ বেসিক্যালি আ পারসন ইজ ন্যারেটিং আ স্টোরি। A person is narrating a story and he has listened this story from another person, and then again he has listened this story from another person. এইটা হচ্ছে ফ্রেম ন্যারেটিভ। কিন্তু এখানে অন্য কারোর কাছ থেকে মার্লো শোনেনি, মার্লোর নিজের লাইফের এক্সপিরিয়েন্স, বাট মার্লো ইজ বেসিক্যালি right now when he is narrating the story, he is actually sitting in the river Thames in the London river Thames. He is sitting there and delineating his actually past experiences. So he is basically a character in the novel, and he is narrating this story of the Congo from the London, and eventually after the end of the narration, the story will again come back to the London Thames. এবং in the meantime যেটা ঘটবে, এই লন্ডনের যে রিভার টেমস এবং কঙ্গো যে রিভার একটা অদৃশ্য তরঙ্গ দ্রাঘিমায় in an invisible wavelength, they will actually mix with one another. এই গোটা নভেল জুড়ে কনরাডের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে this kind of binary between black and white, between civilized and uncivilized. এই বাইনারি গুলোকে ভেঙে ফেলা,
to break all these shackles down. The kalo skin, the kharab skin, civilized, uncivilized. যদিও অনেক ক্ষেত্রেই পরবর্তীকালে কনরাডকে বলা হয়েছে as a colonialist, because in many parts of the text he described the Congo people as uncivilized, but at the same time he also described the European people as uncivilized, the white people as uncivilized. Ngugi wa Thiong'or একটা বিখ্যাত বই আছে, আর্টিকেলই আছে রিগার্ডিং দ্য হার্ট অফ ডার্কনেস, যেখানে সে ভয়ঙ্করভাবে কনরাডকে আক্রমণ করেছেন একজন আফ্রিকান অথর, এটা বলে যে Congo has actually shown this kind of African people in a very dehumanized way, but we have to give some benefit of doubt to Conrad, because he was writing in the 1899 and there was a great racial prejudice operating throughout the entire Europe on the time. Conrad as an European, as a Polish, তিনি ব্ল্যাক এবং হোয়াইট, সিভিলাইজড এবং আনসিভিলাইজড এর মধ্যে যে বাইনারিটা সেটা ভাঙার চেষ্টা করছেন। এট দ্য সেম টাইম তিনি কঙ্গো পিপলদেরকে খারাপ লাইটেই দেখিয়েছেন, ইন আ ব্যাড রেশিয়ালাইজড পার্সপেক্টিভ। ফলে আমরা বলতে পারি there is an anxious tension operating throughout the entire narrative. এবার আমি ফিরে আসছি ফ্রেম ন্যারেশনে। ফ্রেম ন্যারেশনের আইডিয়াল ডেফিনেশন হচ্ছে মহাভারতা। Mahabharata actually begins with the narration of the Ugrashava Shauti. Ugrashava Shauti প্রথমবার নৈমিষারণ্যে এক মহর্ষির আশ্রমে এসে এই মহাভারতের গল্প বলতে আরম্ভ করছে, উগ্রশ্রবা সৌতি। And then he will confess that উগ্রশ্রবা সৌতি লোমহর্ষণের পুত্র। লোমহর্ষণ মানে বুঝতে পারছো যে লোমকে হর্ষণ করে, যে লোমকে টানে, who attract your the hair inside, hair follicle of your skin. এতটা যার গল্প বলার ক্ষমতা, সেই লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সৌতি শুনেছে মহাভারতের গল্প কার কাছে? জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়নের কাছে। SHAMPAYAN। বৈশম্পায়নকে one of the চিরঞ্জীবীজ who are the immortals, সে এই গল্পটা শুনেছে ব্যাসের কাছ থেকে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কাছ থেকে। বেদব্যাস এই গল্পটা লিখিয়েছে, মানে narrated this story to the গণেশ, এবং বেদব্যাসের কাছ থেকে ডাইরেক্টলি বৈশম্পায়ন, বৈশম্পায়ন থেকে সৌতি, সৌতি থেকে আমরা শুনছি। ফলে একটা পেঁয়াজের খোসার মতো, পেঁয়াজের মধ্যে আর একটা পেঁয়াজ, তার ভিতরে আর একটা পেঁয়াজ, তার মধ্যে আর একটা পেঁয়াজ। এইখানে এই Heart of the Darkness is a less complex frame narrative. In this particular text, Mahabharata, Bash is also the character and at the same time the narrator of the Mahabharata. We know the writer as well as the character. He একজন চরিত্র যিনি পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ইনস্ট্রুমেন্টাল ফ্যাক্টর প্লে করবেন, ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলেন যিনি। সেই একই রকম ভাবে এখানে মার্লো এই ফ্রেম ন্যারেটিভটা বলছে, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা একদম প্রথম দিককার একটা মডার্নিস্ট ন্যারেটিভ, 1899 লেখা, যেখানে টেমস এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রিভার কঙ্গো একসঙ্গে মিলেমিশে যাচ্ছে। কিভাবে মিলছে, কিভাবে মিশছে সেটা আমরা পরে দেখবো। তোমরা আপাতত বেসিক্যালি জেনে রেখে দাও, this is a colonial narrative. At the same time, this can be called a post-colonial narrative. This novel tries to break down the binary between the black and the white, between civilized and uncivilized. How the European people, আমরা এই গল্পে দেখবো মিস্টার ক্রুজ আর কি, ক্রুজ KURTZ বলে একটা ক্যারেক্টার কেমন করে একটা ভয়ঙ্কর আনসিভিলাইজড মানুষে পরিণত হবে, তার খোঁজে যাবে মার্লো আইভরি ট্রেডিং করতে গিয়ে। বেলজিয়ামরা আইভরি ট্রেডিং করতো, আইভরি আমরা জানি হাতির দাঁত এবং অন্যান্য বিভিন্ন অবজেক্টে পাওয়া যেত আফ্রিকাতে। আফ্রিকাতে আইভরি ট্রেডিং ফেমাস ছিল, এবং সেখানে বেলজিয়ান কঙ্গোতে এই আইভরি ট্রেডিং কনস্ট্যান্টলি হতো। হাজার হাজার কোটি কোটি টাকার লোভে ইউরোপিয়ানরা এই ধরনের প্লান্ডারিং এ, এই ধরনের লুটতরাজে, পাইরেসিতে নিযুক্ত হতো। তার গল্প হার্ট অফ দ্য ডার্কনেস। ফলে চার্লস মার্লো, the narrator, tells his story to friends aboard a boat anchored in the river Thames. This setting provides the frame for Marlowe's story of his obsession with the successful ivory trader Coutts.
এই যে তার যে অবসেশন উইথ দিস সাকসেসফুল আইভরি ট্রেডার কুডস এবং তার যে জীবনের গল্প কুডসের সঙ্গে দেখা হওয়ার, তার গল্প মার্লো বলবে, সেটাই হার্ট অফ ডার্কনেস। Conrad offers parallels between London, which is actually the greatest town on earth on that time. London is the cosmopolitan metropolis of the whole world, and Africa as places of darkness. গল্পটা শুরু হচ্ছে ডার্কনেসের মধ্যেই, একেবারে মধ্যরাত্রি বা রাত্রির মধ্যেই গল্পটা মার্লো বলছেন, এবং গল্প যখন শেষ হচ্ছে তখন আমরা বুঝতে পারছি লন্ডন এবং আফ্রিকার মধ্যে খুব বেশি হয়তো তফাৎ নেই, দুটোই ডার্ক কন্টিনেন্টের পার্ট। And central to Conrad's work is the idea that there is little difference between, যেটা তোকে বলছিলাম, civilized people and the savages. Conrad is trying to deconstruct this binary between the civilized people, সভ্য মানুষ। তোমরা নিজেকে সভ্য বলো না? তোমরা সত্যজিৎ রায়ের আগন্তুক দেখেছো? আগন্তুকে উৎপল দত্তের সেই বিখ্যাত ডায়ালগ, তোমরা নিজেকে সভ্য বলো, ওয়েপন তৈরি করো, হিরোশিমা নাগাসাকিকে ধ্বংস করো, আমরা তো সভ্য বটেই। সত্যি কি আমরা সভ্য? এই বিরাট বড় প্রশ্ন চিহ্নের মুখে আমাদের জোসেফ কনরাডের হার্ট অফ ডার্কনেস দাঁড় করিয়ে দেয়। আমরা এই হার্ট অফ ডার্কনেস পড়তে গিয়ে অবশ্যই 1992 এর সত্যি দেখেছো, ঈশা বলছে দেখেছো, ইয়েস। প্রশ্ন করছে সেই ভদ্রলোক যে আমরা কি আসলে এত আফটার দ্য প্রগ্রেস অফ দ্য সায়েন্স অ্যান্ড দ্য টেকনোলজি আমরা কি সত্যি প্রগ্রেস করেছি? আমাদের সত্যি বেসিক হিউম্যানিটেরিয়ান ভ্যালু রয়েছে? এই প্রশ্নই হার্ট অফ ডার্কনেস আমাদের সামনে করে। হার্ট অফ ডার্কনেস ইমপ্লিসিটলি, নট এক্সপ্লিসিটলি, পিছন দিক থেকে অল্প অল্প করে হাইড করে বলে comments on, of course, imperialism and racism, সাম্রাজ্যবাদ, which is very much connected with the racial hatred. তার উপরে বেস করে তখন সাম্রাজ্যবাদ আমরা দেখবো একটু পরে সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে, কারণ হার্ট অফ ডার্কনেস এর অন্যতম ইম্পর্টেন্ট থিম হচ্ছে ইম্পেরিয়ালিজম, সেই বিষয়টা আমাদেরকে জানতে হবেই। ফলে হার্ট অফ ডার্কনেস এর ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইলে কিন্তু সাংঘাতিক হবে, মানে ইটস আ ভেরি কমপ্লেক্স ন্যারেটিভের, ফলে এর ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইলে কিন্তু ভালো করে করতে হবে, সেটা আমরা করার চেষ্টা করব। মাথায় রাখতে হবে originally issued as a 3-part serial story in the Blackwoods magazine. To celebrate the 1000th edition of the magazine, Heart of Darkness has been widely republished and translated into many languages. So on the time there was actually a custom of publishing a text monthly, okay, or in a serial part. So there are actually, the entire story is divided into 3 parts. আমরা দেখব সেটা 3টে অংশে বিভক্ত এই গল্প। প্রথমবার ব্ল্যাকউডস ম্যাগাজিনে এই গল্প বেরোয় এবং it has been widely republished and translated into many languages. আমরা এই গল্প পড়তে গিয়ে অবশ্যই বিখ্যাত একটা সিনেমা ক্লিপিংস বারবার দেখব, that is Francis Ford Coppola's 1979. Coppola is a famous director. Coppola directed Godfather 1, 2 and 3. Francis Ford Coppola, one of my favorite Hollywood filmmaker, American filmmaker. He created some of the brilliant film, like for example Godfather 1, 2, 3, all the Godfather movie. He created The Cotton Club, যেটা তোমরা দেখে থাকো, Outsiders, আমার দেখা one of the most favorite directors. তিনি he created one of the greatest cinema of all time বলা হয়, 1979 রিলিজ করে আমেরিকান এপিক সাইকোলজিক্যাল ওয়ার ফিল্ম অ্যাপোক্যালিপস নাও। কনটেক্সটটা একেবারে বদলে দেয়, এটা ভিয়েতনাম ওয়ার নিয়ে করে, ভিয়েতনাম ওয়ার। This is a novel about Vietnam War and about this person Coots, and মার্লোর চরিত্রটা উইলার্ড বলে একটা ক্যারেক্টার দেওয়া হয়। Coots এর ক্যারেক্টার অভিনয় করে পৃথিবীর মধ্যে one of the greatest actor মার্লন ব্র্যান্ডো, and রবার্ট ডুভালের চরিত্রে, উইলার্ডের চরিত্র অভিনয় করে রবার্ট ডুভাল। It's a great film. এটা হার্ট অফ ডার্কনেস এর মানে হার্ট অফ ডার্কনেস এর একটা মডার্ন অ্যাডাপ্টেশন আমরা বলতে পারি এই অ্যাপোক্যালিপস নাওতে। আমরা যখন টেক্সটার দিকে একটু করে যাব এবং সামান্য অল্প অল্প করে পড়বো, আমরা এই সিনেমাটা নিয়ে আলোচনা করতে আরম্ভ করব।
ফলে the novel was published in 1899. এবার আমরা অল্প করে একটু জেনে নেব কনরাডের ব্যাকগ্রাউন্ড। কনরাডের ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব জানা দরকার, বিকজ Conrad has led actually a very adventurous life from 1857 to 1924. So he was born in the Victorian period and died in the modern period. মাথায় রাখতে হবে যে সমস্ত রাইটাররা এই জাংচার টাইমে জন্মেছে ভিক্টোরিয়ান এবং মডার্নিজমের মধ্যে, তারা কিন্তু they always felt that kind of crisis, because Victorian period was the anxiety, the crisis, because the Victorian period was actually an age of the conservatism. It was an age of the Victorian morality. There was a growing fight between the science and the religion, between the ecclesiastical authority and new scientific discovery. So this kind of fight actually continued even in the minds of the Conrad, a Polish British writer, regarded as one of the greatest novelists of all time. Conrad ke early modernist bola hoy, bibhinno anti heroic character tini তৈরি করেছেন তার স্টোরির মধ্যে, এবং তাকে একজন one of the greatest sea novelist বলা হয়, বিকজ তার গল্পের মধ্যে সমুদ্র, নদী এগুলো সেটিং হিসেবে ভয়ঙ্করভাবে থাকতো। So though he did not speak English fluently until his 20s, he became a master prose stylist who brought a non-English sensibility into English literature. এবং সেই জন্য কনরাডের নভেল কিন্তু ভেরি ডিফিকাল্ট। তোমরা পড়লে বুঝতে পারবে যে একটা মানুষ এত তাড়াতাড়ি ভাষাকে কেমন করে আয়ত্ত করেছে। অ্যান্ড অনেক ক্ষেত্রে এটা হয় যাদের যেটা মাতৃভাষা নয়, দে সামটাইমস actually tries to speak the language in a very difficult way, and Conrad actually belongs to that kind of writer. He wrote the novel in a very difficult way. The language is very much ostentatious, flowery language. So Conrad wrote stories and novels, many with a nautical setting. Nautical setting means sea setting, that depict trials of the human spirit in the midst of what he saw as an impassive, inscrutable universe. So he described the universe as impassive and inscrutable. মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার সঙ্গে সেন্সিটিভিটি পায় না, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই, মানুষ প্রকৃতি থেকে আলাদা। প্রকৃতি, the nature can be very much violent to man, can destroy the human being. এই থিওরিতে কনরাড বিশ্বাস করতো। কনরাডের আসল নাম ছিল কিন্তু জোসেফ থিওডর কনরাড উইথ দ্য কে, কনরাড করজেনিওস্কি। তিনি পরবর্তীকালে পলিশ নামটা চেঞ্জ করে জোসেফ কনরাড নেন। And writing near the peak of the British Empire, Conrad drew on the national experiences of his native Poland during nearly all his life, parceled out among 3 occupying empires. Poland তখন 3 জন এম্পায়ার, ব্রিটিশ এম্পায়ার, ফ্রেঞ্চ এম্পায়ার এবং অবশ্যই রাশিয়ান এম্পায়ার। So on his own experience in the French and British merchant navies, to create short stories and novels that reflect aspects of a European dominated world, including imperialism and colonialism, and that profoundly explored the human psyche. So this is a very important theme in any of the Conrad's novel. What are the 3 most important themes in Conrad's novel? One is, of course, imperialism, সাম্রাজ্যবাদ. The second is colonialism. Imperialism and colonialism go hands in hand with one another. প্রায় একই, এমন কোনো ডিফারেন্স নেই। কোথায় ডিফারেন্স আছে আমরা অল্প করে একটু দেখার চেষ্টা করব। কিন্তু বেসিক্যালি ইম্পেরিয়ালিজম, কলোনিয়ালিজম এন্ড অফ কোর্স হিউম্যান সাইকোলজি, মানুষের যে মন, সেই মন নিয়ে কিন্তু কনরাড বারবার খেলেছেন। এখন আমরা দেখব এই মার্লো একটা নদীর মধ্যে দিয়ে, কঙ্গো রিভারের মধ্যে দিয়ে, he is in search of goods, KURTZ, goods. এই গুডসের যে সন্ধানে মার্লো যাবে, it is actually less a travel narrative but more of a psychological narrative, as if he is actually traversing through his own mind. যেন সে মনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই মনের মধ্যে দিয়ে যে যাওয়া, এই যে ট্রাভেলিং থ্রু দ্য মাইন্ডস, এটা কিভাবে ফ্রয়েড থেকে বড় করলো কনরাড, সেই বিষয়টাও আমরা একটু
দেখার চেষ্টা করব। সো কনরাডের রাইটিং স্টাইলের মধ্যে সাইকোলজি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, very important. So Conrad, born in 1857 in the Ukraine, became part of the Russian Empire, and then he was educated in the Poland merchant Navy te join kore. Conrad's career at the sea, মার্সাইতে তিনি কর্সিকা টাউনে থাকেন লিউরিতে, এবং সেখানে তিনি তার ওয়াইফকে বিয়ে করেন, মরিশাসে কাটিয়েছেন একটা জীবনের বিরাট বড় অংশ। ফলে সি actually becomes a very important influence in Conrad's novel, very important influence. See, imagination, psychology. এবং আমরা imperialism, of course, imperialism and colonialism. Conrad's death হয় 1924 এ ইংল্যান্ডে বিশপ গৌড়ে কেন্টে, এবং অনেকেই কনরাডের লেখার স্টাইলের সঙ্গে তার ফেলো নভেলিস্ট হেনরি জেমস যে স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস নভেল লিখতো তার সঙ্গে তুলনা করেন। অনেকটা মিল রয়েছে আমরা বলতেই পারি। এবং কনরাডের লেখা কিছু বিখ্যাত নভেলের মধ্যে রয়েছে অফকোর্স হার্ট অফ ডার্কনেস, রয়েছে লর্ড জিম, রয়েছে নস্ট্রোমো, আন্ডার দ্য ওয়েস্টার্ন আইজ। দিজ আর সাম অফ হিজ ফেমাস টেক্সট। আমরা দেখে নেব কনরাডের লেখা কয়েকটা বিখ্যাত টেক্সট। ইয়েস, Almayer's Folly 1895, An Outcast of the Islands 1896, Nigger of the Narcissus 1897, then Heart of Darkness 1899. Heart of Darkness actually makes him famous. Lord Jim, The Inheritors, Typhoon এবং তারপরে Secret Agent, Under the Western Eyes, Chance, Victory, Shadowline, The Arrow of God, Gold, The Arrow of Gold, এগুলো প্রত্যেকটাই কনরাডের লেখা বিভিন্ন খুবই ফেমাস ফিকশন। তাহলে কনরাড কে আশা করছি তোমাদেরকে আমি মোটামুটি চেনাতে পেরেছি। বলো, এখন অবধি পরিষ্কার? যা বলছি পরিষ্কার হচ্ছে তো? বলো, কোন অসুবিধা নেই? তোমরা বলতে পারো। আমি দেখতে পাচ্ছি না, দাঁড়াও এক মিনিট। হ্যাঁ, ক্লিয়ার, তাই তো? বেশ। ইয়েস স্যার। বেশ, আমরা কনরাডের কয়েকটা একটু কোটেশনের দিকে তাকালে কনরাডের ধরনটাকে একটু বুঝতে পারবো। কনরাডকে জানার জন্য কনরাডের কিন্তু কয়েকটা লেখার ধরনটা জানা প্রয়োজন। এটা কনরাডের জিওগ্রাফি এন্ড সাম এক্সপ্লোরার্স বই থেকে নেওয়া, এসে থেকে নেওয়া 1924 এ। Regions unknown, my imagination could depict to itself their worthy, adventurous and devoted men, nibbling at the edges, attacking from north and south and east and west, conquering a bit of the truth here and a bit of the truth there, and sometimes swallowed up by the mystery of their hearts, were so persistently set on unveiling. So Conrad always talks about regions unknown, the unexplored territory of the universe, for example Africa, so that my imagination could depict to itself their worthy, adventurous, devoted men. সেই সমস্ত মানুষ যারা পিঠের মধ্যে ব্যাকপ্যাক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এই অ্যাডভেঞ্চারে, nibbling at the edges, attacking from the north, south, east, west, দিয়ে অ্যাটাক করছে এই ইন্ডিজিনাস মানুষদেরকে, আফ্রিকানদের বা ইন্ডিয়ানকে খানিকটা সত্য উদ্ধার করতে পারছে, conquering a bit of truth here and a bit of truth there at the same time. কেবলমাত্র এই কলোনিয়ালিজমের গুড এফেক্ট নয়, মানে কলোনিয়ালিজমকে কেবলমাত্র এক্সোটিসিজম দিয়ে সেলিব্রেট করা নয়, and sometimes swallowed up by the mystery of their hearts. মাঝে মাঝে তাদেরকে এই ধরনের মানুষজন যাদেরকে কলোনাইজ করছে, তাদের হার্টের মিস্ট্রি, তাদের যে অদ্ভুততা, তাদের যে কিম্ভূত কিমাকার ব্যাপারটা, সেটা এদেরকে গিলেও ফেলছে। তারাও অনেক সময় এই মানুষে পরিণত হচ্ছে। Heart of Darkness actually for the first time talks about Bhava's theory of the hybridity. একজন বিখ্যাত থিঙ্কার, আমরা একটু পরে দেখবো, হোমি কে ভাবা, ইন্ডিয়ান থিঙ্কার, তিনি প্রথমবার হাইব্রিডিটির কথা বলেন।
হাইব্রিডিটি আমরা দেখবো এক সেকেন্ড সরি ভাবা this is Bhaba's theory of the hybridity আমরা দেখে নেব hybridity is a combination of the two or the more identities within one person without an assumed or imposed hierarchy that is called hybridity. The notion has been famously developed by Homi K. Bhabha in the Location of Culture in 1994. It's a famous text. কাকে hybridity বলে তোমরা যদি রিলেট করতে না পারো আমি আর সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি Bhabha for the first time said that it is not actually the thing that the colonizer people has influenced the colonized always মানে সব সময় এরকম নয় যে ব্রিটিশরাই কেবলমাত্র এবং কেবলমাত্র ভারতীয়দের প্রভাবিত করবে অনেক সময় ভারতীয়রাও ব্রিটিশদের প্রভাবিত করে ব্রিটিশদেরকে ইন্ডোলজি বলে একটা আলাদা সাবজেক্ট খুলতে হয়েছিল যে সাবজেক্টের মধ্যে দিয়ে দে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিস্ট্রি অফ দ্য ইন্ডিয়া এই সাধু সন্ন্যাসী সন্তদের দেশ ইন্ডিয়া এর মধ্যে কি মিস্ট্রি আছে তাকে এক্সপ্লোর করার জন্য উইলিয়াম জোন্স থেকে শুরু করে বিরাট বড় বড় ইন্ডোলিস্টকে আনতে হয়েছিল তারা মহাভারত ট্রান্সলেট করেছে রামায়ণ ট্রান্সলেট করেছে তারা বাইবেল পর্যন্ত বাংলায় ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করেছে এই কলোনাইজ করার জন্য সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত গল্প সামাদ্দারের চাবি ব্রিটিশরা ভারতীয়দের ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য বিভিন্নভাবে কোড ক্রিয়েট করেছিল যাতে তাদের হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ মনে থাকে দরওয়াজা বন্ধ করো মনে রাখতে দেয়ার ওয়াজ আ ব্রাউন ক্রো থেকে দরওয়াজা বন্ধ করো ত্রিনয়নী একটু 309 এখান থেকে ফেলুদা ডিকোড করেছিল ফলে হাইব্রিডিটি is a highly complex theory propounded by Bhabha এবং কনরাড অনেকদিন আগে এর নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট নেগেটিভ ওয়ে থেকে দেখছেন যে কেবলমাত্র এই কলোনিয়াল পিপল এই কঙ্গোর লোকেরা তাদেরকে কেবলমাত্র ব্রিটিশরা ইনফ্লুয়েন্স করছে না এই হার্ট অফ ডার্কনেস এর মধ্যে ঢুকে এই ডার্কনেস তাদেরকে মাঝে মাঝে গিলে খেয়ে ফেলছে এই গিলে ফেলার গল্প আমরা দেখবো হার্ট অফ ডার্কনেস এমন করে ক্রুজ একজন ট্রাইবাল পার্সোনালিটিতে পরিণত হয়েছেন প্রায় তিনিও তাদের সঙ্গে থাকছেন তাদের একটা ডেমি গডে পরিণত হয়েছেন মার্লো গিয়ে ডিসকভার করবে দ্যাট ক্রুজ হ্যাজ বিন ট্রান্সফর্মড ইনটু আ ডেমি গড একজন অর্ধেক ঈশ্বরে পরিণত হয়েছেন তাই নিয়ে হার্ট অফ ডার্কনেস এবং এখানে কলোনাইজার এবং কলোনাইজ যে দুটো রিলেশনশিপ ইট হ্যাজ বিন সাবভার্টেড কলোনাইজার কলোনাইজকে ইনফ্লুয়েন্স করছে কলোনাইজারকে ইনফ্লুয়েন্স করছে মাথায় রাখবে কেবলমাত্র এবং কেবলমাত্র ব্রিটিশরা আমাদেরকে প্যান্ট শার্ট যে পরিয়েছে তা নয় উল্টো দিকে আমরাও ব্রিটিশারদের ভয়ঙ্করভাবে ইনফ্লুয়েন্স করেছি সাইকোলজিক্যাল মেন্টাল সেটআপকে এর গল্প হচ্ছে হার্ট অফ ডার্কনেস তোমরা কি বুঝতে পারছো Yes, sir. বুঝতে পারছো বেশ আমি কনরাডকে নিয়ে বললাম আমরা হার্ট অফ ডার্কনেসের একেবারে একটা ছোট্ট মতো প্রাইমারি ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছি আমরা অ্যাপোক্যালিপস ও নাউ এর কথা বলেছি এরপরে আমরা যেটা করব আমরা কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট যে থিম্যাটিক স্টাডি বা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি অফ হার্ট অফ ডার্কনেস যেটা না করলে গল্পটা পড়ে তার সিম্বলগুলোকে উদ্ধার করা যাবে না সেই স্টাডিটা একটু করে নেব মডার্নিজম রিলেটেড একটা পড়াশোনা সেটা না করলে হার্ট অফ ডার্কনেস বোঝা যাবে না the insider story of the heart of darkness you will not be able to understand ফলে আমরা একটু মডার্নিজমের কয়েকজন থিঙ্কার and their influences and how Conrad borrows this symbolism into his text সেইটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব it might be complex কোনো জায়গাতে তোমাদের যদি মনে হয় ডিফিকাল্ট লাগছে আমাকে বলবে যে স্যার এখানে একটু বুঝতে পারলাম না ঠিক আছে বেশ
আগের দিন মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল পড়াতে গিয়ে I have already introduced you with the conception of modernism. What is modernism? I repeat, it is a literary and cultural international movement throughout the entire world which flourished in the first decades of the 20th century, and there is actually no single meaning can be ascribed to modernism because it reflects a kind of sense of cultural crisis. আর কোনো গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ নেই, আর কোনো ভিক্টোরিয়ান মরালিটি নেই। ব্রিটিশ এম্পায়ারের আস্তে আস্তে পতন ঘটছে 1910 1920s, which will lead eventually to the freedom of the various states across the world. ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবে 1947-এ, পাকিস্তান পাবে, নতুন রাষ্ট্র তৈরি হবে, শ্রীলঙ্কা পাবে, ব্রহ্মদেশ পাবে, মায়ানমার, আফ্রিকা পাবে। ফলে একটার পর একটা এই কালচারাল হেরিটেজ মানে একটা মানে ওয়ে অফ কলোনিয়াল অপারেশন ব্রিটিশদের হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, যার বিরাট বড় রিফ্লেকশন তোমরা যদি পড়ে থাকো কেউ কেউ লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারের মধ্যে পাচ্ছ তোমরা, জিমি পোর্টারের চরিত্রের মধ্যে অসবর্নের লেখা, যে সে ফ্রাস্ট্রেটেড কেন এরকম কালচারাল ক্রাইসিস, কেন ব্রিটিশরা আর সব থেকে টপ পজিশনে পৃথিবীর মধ্যে নেই। হ্যাঁ স্যার পড়েছি। পড়েছো তোমরা, রাইট। আর স্যার গ্লাস মিনেটারিতেও এইরকম ছিল অ্যানজাইটিটা। গ্লাস মিনেজারিতেও এরকম একটা ইমেজারি রয়েছে। দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ইমেজারি অফ দ্য আমেরিকান ড্রিম, দ্য আমেরিকান ড্রিম বিং ক্র্যাশড। 1930s এ আমেরিকাতে আমেরিকান ড্রিম সেল করা হয়েছিল, একটা বিরাট বড় ফাইন্যান্সিয়াল বুম হয়েছিল, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো, সেলসম্যান, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, এদের বিরাট বড় ক্রিয়েশন হয়েছিল এবং এর ফলে যেটা হয়েছিল চারিদিকে লোন থেকে শুরু করে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ডের কনসেপ্ট 1930s 40s 50s 60s এর আমেরিকার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপরে যেটা হয় একটা হিউজ ইকোনমিক টার্ন ডাউন, এর ফলে এই মানুষজনের মধ্যে স্বপ্নগুলোকে ক্র্যাশ হয়ে যায়, কমপ্লিটলি লোনের বোঝা পড়ে যায়, ইকোনমিক টার্ন ডাউনের ফলে এরা স্বপ্নগুলোকে বিক্রি করতে পারে না। গ্লাস মিনেজারি, হেনরি মিলারের লেখা বিখ্যাত ডেথ অফ আ সেলসম্যান, একটা সেলসম্যানের মৃত্যু, এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে এই আমেরিকান ড্রিমের ক্র্যাশের ফলে। ফলে তুমি যেটা বলছো অবশ্যই একটা কিচেন সিং ড্রামা আর একটা অ্যাকচুয়ালি ড্রামা বেসড অন আমেরিকান ড্রিম। প্রীতি বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার, ইয়েস ইয়েস রাইট। এবার এই যে আধুনিকতা, এই যে আমরা বলতে পারি এই যে মডার্নিজম কি রেফার্স টু মুভমেন্ট, মানে দ্য স্পেসিফিক মুভমেন্ট, ইট বিগিনস উইথ দ্য এম ক্যাপিটাল। মানে তিনটে শব্দ তোমরা, এটা জাস্ট বেসিক কনসেপশন, তিনটে শব্দটা তোমরা অনেক ক্ষেত্রেই এনকাউন্টার করবে। একটা হচ্ছে মডার্নিজম উইথ দ্য ক্যাপিটাল এম, ISM in the last will definitely signify the ism or the intellectual cultural movement that happens in the 1900s, at the beginning of the 1900s. While modern, the word MODRN with the capital M will eventually denote the people associated with the modernism. But modernist, MODRNIST, for example, Chaucer is a modernist writer. He can be called as a modern writer, Chaucer or a Shakespeare, because তার সময় সে তো আধুনিক। এক্ষেত্রে এই পার্টিকুলার মুভমেন্টের দিকে ডিনোট করছে না। ক্লিয়ার? ফলে মডার্নিজম উইথ ক্যাপিটাল M, ISM, ism in the ism as the suffix denoting the particular cultural movement, তাকে মডার্নিজম বলে। যার পার্ট হচ্ছে জোসেফ কনরাড, যার পার্ট হচ্ছে T.S. Eliot, যার পার্ট হচ্ছে D.H. Lawrence, to some extent Hardy is actually in between the Victorian period and the modern period, তার মধ্যে ভিক্টোরিয়ান এলিমেন্ট অনেক বেশি। ফর এক্সাম্পল W.B. Yeats, এরা তো একেবারে মডার্নিজমের পোস্টার বয়, একেবারে এলিয়ট তো মডার্নিজমের পোস্টার বয় বলা যেতে পারে। ফলে তার খানিকটা আগে আসছে এই জোসেফ কনরাড। এবং গোটা ইউরোপ জুড়ে মডার্নিজম অনেকগুলো মুভমেন্টের জন্ম দিচ্ছে। তার মধ্যে ইমেজিজম আছে, ভর্টিসিজম আছে, কিউবিজম আছে। আমি এই কিউবিজম মডার্নিজম এই বিষয়টা নিয়ে অল্প অল্প করে আসবো। ফলে মডার্নিজম কিন্তু একটা মুভমেন্ট, নট অনলি বেসড অন লিটারেচার বাট সায়েন্স, ফিলোসফি, সাইকোলজি। ফলে এটা কনজারভেটিভজমকে এগেইনস্ট এ রেভলিউশন অ্যান্ড দ্য লস অফ আ সেন্স অফ ট্র্যাডিশন, ঐতিহ্যের ধারণা মডার্নিজমে হারিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে
for the first time aesthetics of experimentation, fragmentation, ambiguity, nihilism এগুলোর জন্ম হচ্ছে, এগুলো আগে তিনি পড়িয়েছি, and breakdown of the disillusionment, rejection of history, ইতিহাসকে মানুষ রিজেক্ট করছে for the first time, মানুষ বর্তমানে বাঁচতে চাইছে। কিন্তু এর একটা থিওরিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। মডার্নিজমের জন্ম হওয়াটা এমনি একদিনে মডার্নিজমের জন্ম হচ্ছে না। এই তিনজন মেইন থিঙ্কার এবং তার আগে দুজন থিঙ্কার, তারাই মডার্নিজমকে আমরা বলতে পারি জন্ম দিচ্ছে। দেরিদা তার বিখ্যাত এসে স্ট্রাকচার, সাইন এন্ড প্লে ইন দ্য হিউম্যান সায়েন্সেস, সেখানে তিনটে থিঙ্কারের কথা বলেন। একজন হচ্ছেন কার্ল মার্কস, একজন হচ্ছেন সিগমন্ড ফ্রয়েড এবং আরেকজন হচ্ছেন নিটশে। মার্কস, ফ্রয়েড এবং নিটশে, এবং টু সাম এক্সটেন্ট ডেফিনেটলি ডারউইন। এবার আমরা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব যে কি করে এই থিঙ্কারদের ইনফ্লুয়েন্সটা মডার্নিজমে পড়ছে এবং কনরাডের লেখার মধ্যে কিভাবে পড়ছে, সেটা আমরা অল্প করে একটু রিফ্লেক্ট করে নেব, একটু দেখে নেব। প্রথমেই আমি যেটা বলার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে in 1859 a famous text published, and that is known as The Origin of the Species. It was wrote by Charles Darwin, an evolutionary biologist, যিনি প্রথমবার বলল that man is not actually originated from the God, the conception of man as the God, because Bible says that God has created man on his own image, right? So this treatise on the evolutionary biology for the first time rejects this idea. Bolo faltu kotha. Man has been originated rather from the ape, Homo sapiens, you know, sapiens means the wise man. একদম হোমো নিয়ান্ডারথাল, তারপরে হোমো হ্যাবিলিস। হোমো হ্যাবিলিস মানে যে তৈরি করতে পারছে হ্যাবিটেট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। দেন অনেকগুলো হোমো আছে, আমি ভুলে গেলাম। হোমো হ্যাবিলিস, হোমো নিয়ান্ডারথালিস, হোমো সেপিয়েন্স। এদের মধ্যে সব থেকে ওয়াইজ হচ্ছে হোমো সেপিয়েন্স। আস্তে আস্তে মানুষ নিজের দুটো পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে, আগে চারটে পায়ে হাঁটতো এবং তারপরে মানুষ হলো। বাঁদর থেকে হয়েছে, প্রথম থেকে এরকম দেখতে ছিল না। This was actually a tight slap on the faces of the church. চার্চের উপরে আঘাত আনা মানে কিন্তু কিসের উপরে আঘাত আনা? বিলিফ সিস্টেমের উপরে আঘাত আনা। বিলিফ সিস্টেম বিন অ্যাটাকড, এটা ভেঙে পড়ছে, এটা ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ দ্য বিলিফ সিস্টেম। এর ফলে মডার্নিজমের সূচনা হচ্ছে কিন্তু প্রায় ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে। Origin of the species by the means of the natural selection was the entire title. Natural selection means it was not a divine intervention. ঈশ্বর আকাশ থেকে এসে মানুষকে তৈরি করেনি, ন্যাচারাল সিলেকশন। মানুষ আস্তে আস্তে you know this term Darwin created আমি ভুলে গেলাম, সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট। যে সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট তাকে ন্যাচারালি সিলেক্ট করেছে প্রকৃতি নিজে। This was Darwin's conception of the nature. এর ফলে যেটা ঘটলো, for the first time it actually unsettled men from their secure place at the center of the human universe. After the Renaissance, man was actually the center of the universe. He was in a very self-glorified and self-celebratory position. আরে আমি তো শেষ কথা, নাড়িয়ে দিল ডারউইন প্রথমবার। তারপরে এই ভদ্রলোক যার নাম হচ্ছে কার্ল মার্কস, তিনি প্রথমবার বললেন যে এই মানব সভ্যতার মধ্যে there are basically two classes. One is bourgeois and another is proletariat. One is bourgeois and another is proletariat. আমি একবার জাস্ট তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, কারণ বানানটা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকেরই, because it's a difficult spelling, bourgeois and the proletariat. Yes, sorry, from 1818 to 1883 প্রথমবার লিখতে আরম্ভ করেন যখন
পাবলিশড হয় আমাদের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো অ্যান্ড দেন ক্যাপিটাল, টু অফ হিজ ফেমাস টেক্সটস, ক্যাপিটাল অ্যান্ড ম্যানিফেস্টো উনি পাবলিশ করেন। ইয়েস, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পাবলিশড ইন 1848 and Das Kapital 1867 to 1883, তিনটে ভলিউমে পাবলিশ করে একেবারে মডার্নিজমের শুরুর দিক। বুঝতে পেরেছো? আমরা যদি মার্কসের ক্লাস থিওরির ছবিটা একবার দেখতে পাই তাহলে আমরা খুব ভালো করে দেখতে পারবো। ইয়েস, মার্কস বলেন ক্লাস থিওরি, এই ছবিটা আমি চাইছি না, আমি স্পেলিংটা ভুল লিখলাম, দেখে নি। ইয়েস, yes, this was actually the bourgeois class, যারা এই পুরো বিষয়টাকে, এই ফাউন্ডেশনটাকে ধরে রাখে। মার্কসও ইন্ট্রোডিউস করেন একটা স্পেসিফিক্যালি হায়ারার্কিলি সোসাইটি বেসড অন হায়ারার্কি, এবং সেখানে এই একটা ক্লাস ইকোনমিক্যালি এক্সপ্লয়েটেড। আর এই ক্লাসেরা যারা প্রলেতারিয়েট, সরি যারা বুর্জোয়া, প্রলেতারিয়েট মানে যারা সর্বহারা, আর বুর্জোয়া মানে the middle class and the upper middle class, who actually has control over, Marx coined the term, very important, forces of production, created by Karl Marx. He created this term, forces of production. এর মধ্যে কি থাকে? এর মধ্যে থাকে land, labor, capital and organization. এবং মার্কসের পরে, মার্কসের মতে, this is actually because of acquiring the land, acquiring the labor, cheap labor বাংলাদেশ ভারতে পাওয়া যায়, capital means money, and এই তিনটেকে যে কন্ট্রোল করে যে জিনিসটা তৈরি হয় তাকে অর্গানাইজেশন। It was actually the mother force of the production. যে কোনো দ্রব্য উৎপাদনের জন্য, সেটা আমারই জামা হতে পারে, দিস কাইন্ড অফ বটল হতে পারে, এই চারটে জিনিসকে লাগবে। এবং মার্কস সেড যে আমাদের পৃথিবী এই চারটে জিনিসকে দখল করার উপরে ডিপেন্ডেন্ট, অ্যান্ড হেন্স দ্য সোর্স অফ দ্য কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম। এবং মার্কস বলে যে জিনিসটার দ্বারা কলোনিয়ালিজম এবং ইম্পেরিয়ালিজম পুষ্ট হয় তাকে বলা হয় capitalism. Capitalism is actually that kind of economic system through which capitalist people generally exploits the proletariat people. যাদের কিছু নেই, those who don't control the force of the production. এখান থেকেই ইম্পেরিয়ালিজমের জন্ম হয়। যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হলো তখন তার আগে আগে এরা বুঝতে পারলো যে ব্রিটিশরা যে আরো বেশি করে তাদের ব্যবসাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। ভাস্কো ডা গামা 1498 প্রথমবার আসছে ভারতবর্ষে, এক্সপ্লোর করছে, এরপরে আরো ব্যবসায়ীরা আস্তে 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 আসছে। ফলে এই যে কলোনিয়ালিজম, ভেরি কনসেপশন অফ দ্য কলোনিয়ালিজম is based on the capitalism, which is actually the modernist idea of the Marx. মার্কস যদি না এর কথা বলতো তাহলে কখনোই জোসেফ কনরাডের হার্ট অফ দ্য ডার্কনেসের কলোনিয়ালিজমের কনসেপশন তৈরি হতো না। কারণ it is based on the economic conception, and economics is based on exploitation of the labor class, and which will eventually lead to the alienation of the labor class. এই যে ভারতীয়দেরকে প্রোডাকশনের একটা মেশিনারি হিসেবে ইউজ করতেছিল ব্রিটিশাররা, সেটা নীল চাষি হোক বা অন্য যে কোনো ফর্ম অফ এক্সপ্লয়টেশন। ফলে মার্কস এন্ড ডারউইন আর দ্য টু কি ফিগার্স অফ দ্য মডার্নিজম, যার বিরাট বড় ইনফ্লুয়েন্স। ডারউইন এটা ডাইরেক্টলি পড়েনি, কিন্তু মার্কস এটা ডাইরেক্টলি পড়েছে, because of the depiction of these kind of people who are suffering under the imperialism of the Belgian Empire. Belgian Empire imperialism under a suffer করছে constantly. ফলে মার্কসের theory of the exploitation of the labor, of the forces of the production, means of the production, creation of the two classes, proletariat and bourgeois. Bourgeois is those who are controlling everything, and proletariat are those who have lost everything. ফলে
এদের যে ভয়ঙ্কর প্রভাব কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো কলোনিয়ালিস্ট টেক্সটের মধ্যে পড়েছে। এই জোসেফ কনরাডের হার্ট অফ ডার্কনেস তার ব্যতিক্রম নয়। স্যার আমাদের মার্কসিজম ছিল 6 এ। তোমাদের মার্কসিজম ছিল, রাইট? আমিও মার্কসিজম, বেস সুপারস্ট্রাকচার ওগুলো, ইয়েস, বেস সুপারস্ট্রাকচার সবই ছিল। তাহলে প্রীতি পুরোটাই জানে। খালি তুমি এটুকু জেনে রেখে দাও যে মানে an ideal Marxist state will eventually lead to the revolution of the proletariat, সর্বহারার একনায়কত্ব and the dictatorship of the proletariat। কিন্তু এখানে মানে এই যে আমরা কনরাডে পড়ছি, অতটা যাওয়ার সুযোগ ন্যাচারালি কনরাড পাননি। মার্কস পেরেছিলেন, কিন্তু কনরাড সেটা দেখাতে পারেনি। কনরাড কেবলমাত্র এই এক্সপ্লয়টেশনটা দেখিয়েছে, ট্রিমেন্ডাস ইকোনমিক এক্সপ্লয়টেশন। পড়েছো? প্রীতি বলছে মার্কসিজম খুবই দরকার পড়া। আমার লেকচারগুলো আছে, তোমরা চাইলে দেখতে পারো। আমি চলে আসছি, আমাদের হাতে সময় যেহেতু কম, আমরা চলে আসছি আর একজন থিঙ্কার যার ইনফ্লুয়েন্স ছাড়া কনরাড একটা পাও এগোতে পারতো না। তার নাম হচ্ছে সিগমন্ড ফ্রয়েড, অস্ট্রিয়ান neuroscientist. Rather, he is actually neurologist who actually for the first time subverted the conception of the human mind. মানুষের মনের ধারণাটা কি পাল্টে দিলেন। তো তাকে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব। ফ্রয়েডের ডাইনামিক মডেলটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো। তার আগে ফ্রয়েডকে আবার দেখিয়ে দিই। ফ্রয়েড বলে একটা নেটফ্লিক্সে সিরিজ হয়েছে, দারুণ, মানে ভালো, একটু এক্সপেরিমেন্টাল, কিন্তু দেখতে পারো, ইটস আ গুড সিরিজ। This is the Sigmund Freud, 1856 to 1939, Austrian neurologist, founder of the school of the psychoanalysis, মনোবিশ্লেষক বলা হয়। এবং he was a born in a Jewish family, and he wrote his majormos treatises around 1900। এই সময় লিখছেন 1891 তে লিখছেন on aphasia, on dreams লিখছেন 1901, ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস যে বছর লিখছেন সে বছরই কনরাড পাবলিশ করছেন, জোসেফ কনরাড পাবলিশ করছেন হার্ট অফ ডার্কনেস। 1895 স্টাডিজ অন দ্য হিস্টেরিয়া, 1894 সাইকোপ্যাথোলজি অফ এভরিডে লাইফ। ফ্রয়েড কি বললেন? ফ্রয়েড একটা থিওরির কথা বলেন। আগে তিনি মানে একটা আমরা বলি ইকোনমিক মডেল, এরপরে উনি একটা ডাইনামিক মডেল ক্রিয়েট করেন অফ দ্য মাইন্ড। আগে যেটা তৈরি করেন তার নাম দেন কনশিয়াস, প্রিকনশিয়াস, আনকনশিয়াস। পরে তৈরি করেন ইগো, সুপার ইগো অ্যান্ড ইড। এটা জানাটা খুব দরকার। এই ইনফ্যাক্ট জোসেফ কনরাডস হার্ট অফ ডার্কনেস অ্যাজ আ ফ্রয়েডিয়ান নভেল, এরকমও কোয়েশ্চেন আমাদের সময় আসতো। আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি, তোমরা একটু বোঝো, তাহলে এই নভেলটাও খুব ভালো করে পরিষ্কার হবে। According to the Sigmund Freud's theory of the dynamic model of the mind, actually created a কিছু বলছো? কেউ কিছু বলছো? বলছো কি কিছু না? বলছো না? বেশ, ফিরে আসছি। According to the Freud's a dynamic model of the mind, there is actually 3 levels, 3টে লেভেল রয়েছে। একটা হচ্ছে id, id, then there is ego, and then there is super ego। স্যার এটা আপনি পড়িয়েছিলেন আমাদের। আমি এটা অলরেডি পড়িয়েছিলাম, রাইট। আমি এটা আরেকটু ডিটেইলে পড়াচ্ছি, কারণ এটা জানতে গেলে কনরাডের হার্ট অফ ডার্কনেসটা আরেকটু ভালো করে দেখতে হবে। So what is id? Id is basically the container of the basic impulses, our sexuality, our aggression, seeking immediate gratification, our libido, that is id, unconscious level। আগে এটাকে ফ্রয়েড বলেছিল, পরে এটাকে চেঞ্জ করে এটা ইকোনমিক মডেলে, ডায়নামিক মডেলে ইড করে দেয়। এটা আমি আগে পড়েছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি। Then there is ego. Ego is our projected personality, আমি আমার কাছে যাই। The ego is basically স্যান্ডউইচের মাঝখানের জিনিসটার মতো, is mediating between super ego and the id। আমি আমার কাছে যা,
আমাদের একদিকে আসছে ইডের ইম্পালস গুলো, আমাদের লাইবিডিনাল ইম্পালস গুলো, our desire for sexual gratification, our primordial desire of murdering people, কারণ হোমোসেপিয়েন্স তো একদিনে তৈরি হয়নি, আমরা বাঘ মেরেছি, সিংহ মেরেছি, আমরা কিন্তু মার্ডারাস পিপল। ফলে আমাদের এই ইনহিবিশন গুলোকে দূর করতে সাহায্য করে ইগো ফিল্টার, রিয়েলিটিকে টেস্ট করে। The rational operates mainly at the conscious level, but also at the pre-conscious level. এই প্রিকনশিয়াস এবং কনশিয়াস দুটো লেভেলে অপারেট করে। এর পরে রয়েছে একেবারে টপ স্টেজে সুপার ইগো। সুপার ইগো ইজ বেসিক্যালি আওয়ার কনসিয়েন্স, আমাদের সোসাইটি, আমাদের স্কুল, আমি তোমাদের পড়াচ্ছি ইউনিভার্সিটি, কলেজ, যা শেখায় স্ট্রাইভিং ফর পারফেকশন, মরালিটি ইনকর্পোরেটেড ফ্রম দ্য পেরেন্টস, বিকামিং আ পারসনস কনসিয়েন্স। তোমাদের এটা প্রায় বিবেকে পরিণত হবে, মানে বিবেক হিসেবে কাজ করে এই সোসাইটাল ইনস্টিটিউশন গুলো, তোমাদেরকে বলে কি করতে হবে কি করতে হবে না। ম্যারেজ, ফর এক্সাম্পল চার্চ, টেম্পল, দিজ আর অল স্কুল, কলেজেস, দিজ আর অল সার্ভিং অ্যাজ দ্য সুপার ইগো। কনরাডের যে কোনো নভেল শুরু হয় একটা শহর কেন্দ্রিক সভ্যতা দিয়ে, সিটি দিয়ে, হার্ট অফ ডার্কনেস ওটা দিয়ে শুরু হচ্ছে, উইথ দ্য ডেসক্রিপশন অফ দ্য লন্ডন সিটি, সুপার ইগো। শহর কি সিম্বলাইজ করে? সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনস, ইনস্টিটিউটিউটিআইওএস, স্কুল, কলেজেস, ইউনিভার্সিটি, কলেজ অফ লন্ডন, দিস অল সিম্বলাইজেস দ্য সুপার ইগো। আস্তে আস্তে আমরা দেখবো নভেলের জার্নি হচ্ছে কঙ্গো রিভার দিয়ে, বিরাট বড় কঙ্গো রিভার, নদী নদী নদী। It actually symbolizes ego. নদী কিসের সিম্বলাইজ করে? রিফ্লেকশন। যেখানে তুমি যদি নৌকা থেকে একটু নদীর দিকে তাকাও, গঙ্গাতে ধরে যাচ্ছ, বাগবাজারে যাচ্ছ ফর এক্সাম্পল, নিজের রিফ্লেকশন দেখতে পাবে। তোমার কাছে তুমি যা চাই, ইগোর একেবারে টেক্সট বুক ডেফিনেশন হচ্ছে প্রজেক্টেড পার্সোনালিটি। তোমার ব্যক্তিত্ব তোমার কাছে যা, তুমি সমাজকে যেভাবে প্রজেক্ট করতে চাও, রিফ্লেকশন। নদীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে মার্লো কুডসের খোঁজে, KURTZ, খুঁজে পাবে যে মানুষকে, সে একটা আনসিভিলাইজড ওয়াইল্ড ব্রুট, অসভ্য হয়ে গেছে, যা নিজের মধ্যে আর কোনো লাইবিডিনাল ইম্পালস, কোনো তার কন্ট্রোলে নেই, এবং তার মৃত্যুর সময় গিয়ে পৌঁছবে মারলো। এবং একজন মেসেঞ্জার এসে খবর দেবে, মিস্টার ক্রুজ, মিস্টার মানে মিস্টার ক্রুজ, হি ডেড। এবং সে মৃত্যুর আগে এসে কেবলমাত্র দুটো শব্দ উচ্চারণ করেছে, যে শব্দ দুটো বিভিন্ন কবিতাতে এপিগ্রাফ হিসেবে ইউজ হয়। এলিয়ট ইউজ করেছিল ওয়েস্টল্যান্ড, দ্য হরার, দ্য হরার, বিভৎসতা। তার আগে নভেলের শুরুর দিকে বলছে দ্য এন্টায়ার ইউরোপ has contributed in the making of the Croods. ওটা ইউরোপের বিভিন্ন রেনেসাঁসের যে আইডিয়াল ক্রুজের তৈরিতে কন্ট্রিবিউট করেছে। এডুকেটেড ম্যান, এডুকেটেড পার্সোনালিটি, আ গ্রেট মিলিটারি পার্সোনালিটি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সে কঙ্গোতে গিয়ে একটা অসভ্য বর্বর মানুষে পরিণত হবে। কি করে জানবে? বিকজ অফ দ্য হিজ লাইবিডিনাল ইম্পালসেস, যেটা ইড বলা হয়। খুব ভালো করে দেখো, এটা হচ্ছে সিটি, এটা হচ্ছে রিভার, ইগোটা হচ্ছে রিভার, আর এটা হচ্ছে ফরেস্ট, জাঙ্গল। জেনারেলি জাঙ্গলকে অথাররা সবাই ইউজ করেছে এই ফ্রয়েডিয়ান ইড অ্যাজ আ প্লেস ফর দ্য গ্র্যাটিফিকেশন অফ দেয়ার ওন ডিজায়ার্স। তোমরা লর্ড অফ দ্য ফ্লাইজ যদি পড়ো, দেখবে যে কয়েকজন ছেলে মেয়ে জঙ্গলে হারিয়ে গেছে প্লেন ক্র্যাশ করার পরে, এবং সেখানে তারা প্রত্যেকে ক্যানিবালে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে, মানুষের মাংস মানুষরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। কারণটা কি? আমরা কেবলমাত্র একটা সভ্যতার পরতের মধ্যে বাস করি রে। যে মুহূর্তে সভ্যতা ভদ্রতা এগুলো চলে যাবে, এমন একটা জায়গায় আমরা চলে যাব, ভিতর থেকে আমাদের জানোয়ারটা বেরিয়ে আসবে। এই জানোয়ারদের গল্প হার্ট অফ ডার্কনেস। এই জানোয়ারদের কথা সিগমন্ড ফ্রয়েড বলেছিল তার লেখাতে, মাইন্ড ম্যাপিং এর থ্রু দিয়ে। সুপার ইগো, ইগো ইড, একজন পার্সোনালিটি যে যত বেশি তার ইগোটাকে প্রপার কন্ট্রোল রাখতে পারে, সে তত বেশি এই ইডের গ্র্যাটিফিকেশনটাকে সাপ্রেস করতে পারে।
extreme suppression can lead to an outburst, যেটা ভিক্টোরিয়ান সোসাইটিতে হয়েছিল। সাপ্রেশন অফ দ্য ইড, পাবলিকলি কোনো খারাপ কথা বলা যাবে না। আফটার ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে হাইয়েস্ট নাম্বার অফ পর্নোগ্রাফিক লিটারেচার হ্যাজ বিন পাবলিশড। মেয়েদের উপর সব থেকে বেশি অত্যাচার ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে হয়েছে, সেটা আমরা জেন আয়ারের টেক্সট দেখলেই বুঝতে পারি। দ্য ম্যাড ওম্যান ইন দ্য অ্যাটিক, একজন জ্যামাইকান ব্ল্যাক ওম্যানকে চিড়েকোড়ার মধ্যে বন্দি করে রাখা দেওয়া হয়েছে, বার্থা ম্যাসন। ফলে ইড, এই আমাদের হিউম্যান পার্সোনালিটির ইডটাকে আমরা কেমন করে সাপ্রেস করবো, কন্ট্রোল করবো, সেটা এই ইগো এবং সুপার ইগোর উপর ডিপেন্ড করে। যে পার্সোনালিটি এটা কন্ট্রোল করতে পারে না, তার আউটবার্স্ট ঘটে। যার যত সোশ্যাল কনসিয়েন্স কম, তার সুপার ইগো কম। যে যত বেশি নিজেকে ভালো ছেলে, তত ইগো বেশি। ইগো কিন্তু কেবলমাত্র প্রাইডের অর্থে ইউজ করেনি ফ্রয়েড, হি ইউজড ইট ফর দ্য প্রজেক্টেড পার্সোনালিটি, এবং সেটাই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জোসেফ কনরাড। ফ্রয়েডের লেখা পাবলিকেশনের আগে সিটি, রিভার এবং ফরেস্টের ইমেজারির মধ্যে দিয়ে এই মানুষের মনের যে গহনতা, যে গভীরতা, দ্য আনফ্যাথমেবল ডেপথস অফ দ্য হিউম্যান মাইন্ড, তার কথা বলার চেষ্টা করেছেন। Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. এরপরে আর একজন মানুষ, অল্প করে বলবো, বিরাট বড় ইনফ্লুয়েন্স ছিল না তার উপরে। তার নাম হচ্ছে ফ্রেডরিশ নিটশে, NIETZCHE। নিটশে is a I would say a giant German philosopher. যারা যারা ফিলোসফিতে ইন্টারেস্টেড তারা অবশ্যই নিটশের লেখা পড়তে পারো। NIETZS, Friedrich Nietzsche. Nietzsche, for the first time in his famous text, The Birth of a Tragedy, he talked about two conceptions. One is that of the Apollonian versus the Dionysian. Apollonian ki amader discipline self. Apollonian means a static self. Apollo, remember, is the god of the sun god, Greek sun god. And Dionysius, to na metamorphosis পড়েছো, Dionysius is actually the god of the wine, intoxication, ecstasy, absolutely painful, chaotic, moving, musical. আর ওদিকে অ্যাপোলো হচ্ছে ড্রিম লাইক, প্লেজারেবল, লজিক্যাল, অর্ডার, ডিসিপ্লিনের সিম্বল। এবং নিটশে বলেছিল এই ট্র্যাজেডির মধ্যে দ্য ডায়োনাইসিয়ান অ্যান্ড দ্য অ্যাপোলোনিয়ান এর কনফ্লিক্টের ফলে ট্র্যাজেডি তৈরি হয়। এবং নিটশে বলেছিল গ্রিক কনসেপশন অফ পলিথিজম, যেখানে মেনি গডস এর এক্সিস্টেন্স রয়েছে, সেই জন্যই ট্র্যাজেডি তৈরি হয়েছে। কেওটিক অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড ডিসিপ্লিন এর লড়াইতে ট্র্যাজেডি তৈরি হয়। ইডিপাস রেক্স, কিওস আসছে ইডিপাসের দিকে, তার জীবনকে ধ্বংস করে দিতে। নিউজটা that he has murdered his own father and married his own mother. তার আগে ইডিপাস নিজেকে অত্যন্ত ডিসিপ্লিনড মানুষ হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করছে। অ্যাপোলোনিয়ান এবং ডায়োনাইসিয়ান এই গল্পতে আমরা পাবো ডিসিপ্লিনড, নিকুটস একজন ডিসিপ্লিন সেলফ, নিজেকে তৈরি করেছে সেইভাবে কেমন করে একটা অসভ্য মানুষে পরিণত হচ্ছে, সেটা পরের দিন আমরা সামারি পড়লেই ধরতে পারবো আস্তে আস্তে। ফলে মানুষের যে সভ্যতার যে চামড়া, তার তলাতে একটু ঘষে দিলেই, এবং স্ক্র্যাচ কার্ড তোমরা ঘষো, ভেতরে পেলে একবার পেলে ওয়াশিং পাউডার নির্মা, একবার পেলে ব্রিটানিয়া খাও, ওয়ার্ল্ড কাপ যাও। তো স্ক্র্যাচ কার্ডে যেরকম ঘষতে হয়, মানুষের চামড়াটা তো ঘষা যায় না, কিন্তু চলে ভেতরে ভেতরে রয়েছে এই অসভ্যতার পরত। আসলে আমরা একটা লাইব্রেরিনাল প্রাইমোরিয়াল ক্রিচার, তার কথাই কিন্তু জোসেফ কনরাড, সিগমন্ড ফ্রয়েড, ফ্রেডরিশ নিটশে, এই বিরাট বড় বড় মডার্নিস্ট থিঙ্কাররা কিন্তু বলছে। ফলে মডার্নিজম কিন্তু প্রথমবার ভাঙছে। মডার্নিজম কিন্তু আমাদের যে চিন্তার যে কনজারভেটিভ যে লেয়ার, তাকে ভেঙে চুরে শেষ করে দিচ্ছে। ইটস ভেরি আনসার্টেন। যদি কেউ কেউ তোমরা সায়েন্সে ইন্টারেস্ট হয়ে থাকো, দেখবে একটু খেয়াল করে ওই সময়টা কিন্তু আইনস্টাইনের থিওরি অফ দ্য রিলেটিভিটি বেরোচ্ছে। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আইনস্টাইন বলছে যে টাইম ইজ এসেনশিয়াল রিলেটিভ। আমি যখন বসে আছি একটা লোহার রডের ওপরে, গরম, আমার মনে হচ্ছে 5 মিনিটকে 5 ঘন্টা। when I am dating with my girlfriend, আমি যখন প্রেমিকার সঙ্গে বসে আছি, আমার তখন 5 ঘন্টাকে মনে হচ্ছে 5 মিনিট। হাইজেনবার্গের আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল, অর্থাৎ কোয়ান্টাম মেকানিক্স ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যাকচুয়ালি মেকিং ফিজিক্স আনসার্টেন,
এই ইউনিভার্সের সার্টেনটি নিয়ে যারা সায়েন্টিস্ট তারাও কিন্তু একেবারে নিশ্চিত নয়। অফকোর্স শ্রোডিঙ্গারস ক্যাট, তুমি যদি শ্রোডিঙ্গারস ক্যাটের থিওরি পড়ে থাকো, শ্রোডিঙ্গারস the cat can be dead and alive at the same time। এই যে অদ্ভুত থিওরি কি করে থাকতে পারে? কারণ অ্যাটমের জন্য তার মারা যাওয়ার পরেও হয়তো বেশ কয়েকটা পার্টিকেল তার অ্যাটম, ইটস আ ফেমাস থট এক্সপেরিমেন্ট অফ কোর্স। সো আমি একবার দেখে নিই কোথায় গেল শ্রোডিঙ্গারস কেজ। স্যার এটা বিগ ব্যাং থিওরিতে শেলডন কুপার বারবার এই এক্সাম্পলটা বারবার এর কথা বলছে এই বিগ ব্যাং থিওরিতে। শ্রোডিঙ্গারস ক্যাট, Schrödinger cat. The cat can be dead and alive at the same time. This is Schrödinger's cat. Experimentation হলো একটা হাতুড়ি থাকবে, সেটা পড়বে, একটা বিষ পড়বে এবং সেটা খাবে। খাওয়ার আগে মুহূর্তে এবং পরে মুহূর্তের মধ্যে the radioactive material, the hammer, the poison, it can be dead. The live cat and the dead cat. According to the Copenhagen interpretation, একটা Copenhagen interpretation আছে, the cat is both alive and dead. It exists in a state of the superposition. মানে সায়েন্সও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অ্যান্টি ইনটিউটিভ হয়ে পড়ছে এই সময়টাতে। কোনো কিছুই আর লজিকের উপরে ডিপেন্ডেন্ট নয়, একটা আনসেটলিং প্লেসের মধ্যে এই লেখা লিখছেন জোসেফ কনরাড। আমি আশা করছি মডার্নিজমের পরিবেশটা তোমাদের সামনে খানিকটা হলেও হাজির করতে পেরেছি। আজকের ক্লাস আমি শেষ করব আমার লাস্ট যে কনসেপশন, এটার উপর আমার একটা পাওয়ার পয়েন্ট রয়েছে, আমার একটা ক্লাসও রয়েছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ কলোনিয়ালিজম। কনরাডের এই প্লের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ইনফ্লুয়েন্স কলোনিয়ালিজম। আমরা এটা প্লে পড়তে পড়তে দেখব। What is colonialism? Colonialism is basically the policy of a country seeking to extend or retain its authority over other people or territories, generally with the aim of the economic domination. In the process of the colonization, colonizers may impose their religion, economics and other cultural practices on the indigenous people. এই ইম্পোজিশনের গল্প, how they impose their religion, economics and cultural practice, তার গল্প হচ্ছে জোসেফ কনরাডের হার্ট অফ ডার্কনেস। এবং যদি তোমরা একটা কলোনিয়ালিজমের ম্যাপ দেখো তো দেখতে পারবে, ধরো আমি বিভিন্ন ধরনের কলোনিয়ালিজম হয়। কলোনিয়ালিজমের কারণ হিসেবে বলা হয় কেন কলোনাইজেশন হয়, বিকজ অফ দ্য সোশ্যাল ডারউইনিয়ানিজম, সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট মানুষ বিশ্বাস করে, ইউরোসেন্ট্রিজম, ইউরোপিয়ানিজম অ্যাজ অনলি form of civilizing race, universalism, and they actually portray that colonialism is nature. এই যে সিসিল রোডস প্রথমবার কেপ কায়রো রেলওয়ে প্রজেক্ট তৈরি করেন, আফ্রিকাকে পুরো রেলওয়ের মাধ্যমে জুড়বে বলেন। টিপু সুলতান প্রথম ফ্রিডম ফাইটার। So imperialism is not actually a synonym of colonialism. Imperialism also a rule by a European nation on a non-European. It is basically a practice of a governance through remote control হতে পারে। Actual settlement না করে অন্য কোনো আরেকটা দলকে দিয়ে আমি শাসন করছি, সেটাও ইম্পেরিয়ালিজম হতে পারে। তো অনেকগুলো স্টেজ রয়েছে ইম্পেরিয়ালিজমের। একটা হচ্ছে এজ অফ দ্য ডিসকভারি, 15th এবং 16th সেঞ্চুরি, এজ অফ দ্য মার্কেন্টালিজম 17th and 18th সেঞ্চুরি ব্যবসা করার জন্য, তারপরে যেখানে আমাদের নভেল লোকেটেড এজ অফ দ্য ইম্পেরিয়ালিজম 19th and the 20th century. Very much connected with the conception of colonialism is the racial theories. রেস থিওরি সায়েন্স, মেডিসিন, অ্যানথ্রোপোলজি বিভিন্ন ডিসিপ্লিন দিয়ে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করেছে যারা ইউরোপিয়ানরা, যে একটা ইউরোপিয়ান স্কাল একটা আফ্রিকান স্কালের থেকে ডিফারেন্ট। পরে দেখা যাচ্ছে না, বাজে কথা, হয় না। এবং বিভিন্ন স্টেজ হয়েছে কলোনিয়ালিজম। একটা হচ্ছে অ্যাসিমিলেশন, প্রথমটা হচ্ছে ইম্পোজিশন, জোর করে চাপিয়ে। প্রথমটা হচ্ছে অ্যাসিমিলেশন, ওয়ারেন হেস্টিংস, উইলিয়াম বেন্টিং, তারা অ্যাসিমিলেট করে। স্টাডিড সংস্কৃত, পার্সিয়ান। ট্রান্সলেশন হচ্ছে সেই সময়ে ল, রিলিজিয়ান, আর্ট, সায়েন্স ভারতীয়দের মতো করে তৈরি করার চেষ্টা করছে। এরপর হচ্ছে অ্যাসারশন অফ দ্য সুপিরিয়রিটি, যে ইন্ডিয়ান টেক্সট এন্ড কালচারস আর প্রিমিটিভ, ইররিলেভেন্ট, আউট অফ ডেট বলছে। এরপরে হচ্ছে ইম্পোজিশন, ইংলিশ অ্যাজ দ্য মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন। আমি ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে বলছি, এটা যে কোনো কলোনিয়ালিজমের কনটেক্সটে হয়। অ্যাসিমিলেশন, অ্যাসারশন অফ দ্য সুপিরিয়রিটি অ্যান্ড দেন ইম্পোজিশন। আমরা জাস্ট একটা কলোনিয়ালিজমের ম্যাপ দেখবো বলে এলাম আমরা। এই যে আফ্রিকা, যেখানে আমরা পড়বো, দেখো ভালো করে, দিস ইজ দ্য বেলজিয়াম কঙ্গো। এই যে বেলজিয়াম কলোনিয়ালিজম আফ্রিকা জুড়ে, এই যে বেলজিয়ান কঙ্গো, আর এটা হচ্ছে ফ্রান্স।
এটা ফ্রান্সটা করে জুড়ে, আর বেলজিয়ামটা খালি এইটুকু, ফ্রান্সের ব্রাদার হচ্ছে বেলজিয়াম, আর গ্রেট ব্রিটেন এই বাকিটা। আমরা এই দেশগুলোর নাম জানি, লিবিয়া, ইজিপ্ট, অ্যাঙ্গোলা, আমরা এই আলজেরিয়া, তারপরে এখানে তৈরি হচ্ছে বলো গ্যাম্বিয়া, তারপরে সুমালিয়া, এইগুলোর নাম আমরা অনেক সময় জানি না। এগুলো পুরো ফ্রেঞ্চ কলোনি ছিল, এখানকার লোকেরা ফ্রেঞ্চে কথা বলে। আলজেরিয়া থেকে সাম অফ দ্য গ্রেটেস্ট থিঙ্কার্স, দেরিদা, কামু, এরা তৈরি হয়েছে। But this is the map of the African colonialism. এই দেখো জেনারেল কলোনিয়ালিজমের ম্যাপ, দিস ইজ ফ্রান্স, এইটা যে পুরোটা ফ্রান্সের, বেলজিয়ামকে ধরে বলছি। এইটা হচ্ছে দ্য গ্রেট গ্রেট ব্রিটেন। বলতো না ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যে কোনোদিন অস্ত যায় না সূর্য। অস্ট্রেলিয়াটা একদিকে, কানাডা একদিকে, একসময় ইউনাইটেড স্টেটসও ছিল, ইন্ডিয়া, এই পুরো এই জায়গাটা পুরোটা ব্রিটিশদের দখল। So this is actually the map, the French Empire এতটা ছিল, আর this is the British Empire. কানাডা, পুরো এইটা, ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইয়েমেন, ওমানের একটা অংশ, আর এখানে ছোট্ট গ্রেট ব্রিটেন। So colonialism and imperialism are two main important forces that are operating inside the text. আজকে আমরা অনেকটা করে ফেলেছি। আমার ইচ্ছে ছিল সিনেমাটার কয়েকটা দৃশ্য দেখাবার, কিন্তু আজকে দেখালে একটু বদহজম হয়ে যাবে আর কি। ফলে দিস ইজ দ্য সিনেমা, তোমরা কেউ দেখো অ্যাপোক্যালিপস নাও ডাউনলোড করে। আমার ডাউনলোড করা আছে, আমি তোমাদের খানিকটা সিন দেখাতে দেখাতে যাবো আর কি। অ্যাপোক্যালিপস নাও এর মার্লন ব্র্যান্ডোর দুর্দান্ত অভিনেতা, দুর্দান্ত অভিনয় আর কি। অ্যাপোক্যালিপস নাও বেসিক্যালি এমন একটা টেক্সট আমরা দেখতে পাবো যেটা কিন্তু ভেরি মাচ গ্রেট অ্যাডাপ্টেশন, কারণ এটা অন্য কনটেক্সটে করা, এটা ভিয়েতনামের ওয়ার নিয়ে করা কিন্তু। হ্যাঁ, এই যে একেবারে মডার্ন আমেরিকানদের মতো, চারিদিকে আকাশে বাতাসে হেলিকপ্টার উঠছে, বিভিন্ন জায়গাতে মানুষজন আসছে, তারা আক্রমণ করছে, এই নিয়ে। কিন্তু তাও ব্র্যান্ডোর ব্রিলিয়েন্ট অভিনয়। এই যে দিস ইজ ব্র্যান্ডো, হি ইজ গুডস KURPZ, তার চরিত্রে এই একটা ন্যাড়া মাথার মানুষ অভিনয় করেছে। তো সেইটা দেখাতে দেখাতে আমরা ঢুকবো হার্ট অফ ডার্কনেসের মধ্যে। বলো তোমরা পরিষ্কার তোমাদের কাছে? ক্লিয়ার তো? বেশ, ব্যাকগ্রাউন্ডে আজকে আমরা আলোচনা করলাম হচ্ছে হার্ট অফ ডার্কনেসের ইন্ট্রোডাকশন। কবে লেখা? 1899, লিখেছেন জোসেফ কনরাড, সি নভেলিস্ট। কাজ করেছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কলোনিয়ালিজম, ট্রাভেলিং ইনসাইড দ্য সি, এই বিষয়গুলোকে নিয়ে। আমরা মার্লো, কুডস এই ক্যারেক্টারের সঙ্গে ইন্ট্রোডিউসড হয়েছি। ইটস এ নভেল অফ ভয়েজ। এরপর আমরা মডার্নিজম পড়েছি। মডার্নিজমের থ্রি মেজর থিঙ্কার্স, মার্কস, ফ্রয়েড অ্যান্ড নিটশে, অ্যান্ড অফকোর্স ডারউইন, এদেরকে আমরা দেখেছি। এবং এদের প্রভাব, বিশেষ করে ফ্রয়েডের ইগো অ্যান্ড সুপার ইগোর প্রভাব কেমন করে কনরাডে পড়তে পারছে বা পড়ছে, সেটা আমরা দেখেছি। এর পরের দিনের টেক্সটে আমরা ডাইরেক্টলি কনরাডের টেক্সট পড়বো, সামারি পড়বো, এবং এইগুলো অ্যানালাইজ করতে করতে এই সিনেমাটা দেখতে দেখতে যাব। কোনো প্রশ্ন রয়েছে কারোর? এনি কোয়েশ্চেনস? No questions? Besh, thank you so much. I'm stopping the recording.